Hello students, welcome back. I am Dr. Uma B. Pujar, Assistant Professor of Commerce, Government First Grade College and PG Center, Dharwad. In my last class, I gave you a brief introduction of the subjects which you are going to study in BCom First Sem. I also shared you a syllabus of business environment. We started chapter 1 and discussed what is business, its meaning and definition. So, as per yesterday's discussion, business is an economic activity or business is an act of being busy. It can also be explained as any person or any individual who is involved in converting raw material into finished goods, that is manufacturing activity, and selling it in the market for a profit is called as business. ಸೊ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. Objectives of business. Objectives are the goals or purpose for which a business is promoted. They explain the main purpose of the business. Business tries to make profit by achieving its objectives. ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ what are the economic objectives. Economic objectives or ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು. Business is basically a economic activity. It has to prove its economic existence by creating and distributing wealth in society. So under economic objectives we have 5 points here: earning adequate profit, creation of customers, innovation, economic use of resources. ಸೊ ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 5 ಥರಗಳಿದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದು, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಪಡಿಸುವುದು, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಬಳಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಡೆಕ್ವೇಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್? ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, business is an economic activity. Any person who wants to do business intends to make higher profit. So the main objective of every business is to make adequate profit. Profit is the test of efficient conduct of business. It is the reward to the owners for their capital contribution and their efforts in organizing resources and managing the business successfully. So ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದು ಇದು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ಯಮಿಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಗ್ರಾಹಕರ ಸೃಷ್ಟಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು attract the customers by producing the products according to the needs and wants and demands of the customers, and we have to produce the goods at right time
at right place and for the right price also. So by doing so, we can increase and also we can create the customers wherein we have to satisfy these customers to make larger profit and to stay in the market for longer period. ಸೊ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ create large number of customers. Future and destiny of business is dependent on customers support. So customer is a king here, so whatever he needs, whatever he wants has to be produced by the producers. So purpose of business is to create customers. So without customers there will be no business. So this is the part of creation of customers. The next is innovation, that is navinyate. So innovation, people require change in their product. They expect new things, they expect some new discoveries, new research in their products. Business which offers new products and services can attract the customers. Conditions of business are always dynamic, they always keep on changing. So this whole business environment, the environment itself is dynamic in nature. Dynamic means which changes, which does not stay constant or stagnant, it keeps on changing. So according to the change in the market, according to the tastes, changes in the taste and needs of the customer, the manufacturer also has to change the product as per the needs of the customers. So he has to work on research and development. He has to put a lot of money in research and development and come out with new products every day and to beat the competitor as well as to increase and attract the customers. ಸೊ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವನ್ನು, ಹೊಸದಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹೊಸತನವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ, ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಹಳೆಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಅನ್ನೋದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ರಿಂದ ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕನು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಉತ್ಪಾದಕನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಹೊಸತನವನ್ನು, ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಬಳಕೆ ಆರ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ resources here? So we have the capital, very important, hanakasu, it is very important. All the things whatever we have purchased, what are the raw materials and also machineries, men, all those things are to be used economically. So there should not be any wastages or anything like deterioration or wastages of the raw materials in the organization. Every resources should be used properly, including the capital, because we have invested lakhs of amount in the business and we have to take the returns in a form of profit. So ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ,
ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಆ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೂಲಕ ಬ ಮರು ಅದನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇರಲಾರ್ದೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳು. So business is a part of society. It receives benefits and support from society. So it has obligations towards the society. To render these objectives, it must adopt following objectives. The first one is employment opportunity, ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ, protection of environment, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ethical practices, ನೈತಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ನೈತಿಕತೆ, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ನೌಕರರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆ. So we'll see the first point, employment opportunity. Economic development of society and improvement in standard of living depends on creating employment opportunity. All the factors of production, that is land, labor, capital, must be effectively employed to create goods and services desired by the society. Purpose of business is to satisfy wants. These wants can be satisfied when resources are fully exploited and effectively employed. This creates adequate job opportunities, which is very important for a overpopulous country like India. So by creating employment, the income level of the people will increase and the standard of living will increase and the overall economic growth of the country will also increase. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿ ನೀವು ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಿರಿ, ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ನ ನಾವು ಈಡೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಹ ಈಡೇರಿಸಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. Nature is gift of the God. Existence of universe and its survival depends on protecting its environment. Business of every type exploits the natural environment by extraction of raw materials, exploration of oil, felling of forest, trees, etc. This will create environmental problems like earthquake, floods, drought, etc. Setting of industries also creates population like noise, water, and air. Business should make effort to minimize the environmental loss by minimizing the dangers of industrialization. So, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅದು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಪರಿಸರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಒಂದು ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ properly utilized without making any harm or any wastage of this natural environment. Next is ethical practices. The nature
and functions of business must be as per the cultures and traditions of the society. The goods produced and marketing styles adopted by the firm must not harm the values of the society. ಸೊ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ನೈತಿಕತೆ ಏನು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅನೈತಿಕ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಳಪೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು, ಮೋಸ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ನ ಅವರು ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೈತಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರು ಇದು ಬಹಳ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ದೀಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್? Employees are the people who are working in the organization. As the organization has objectives, likewise every individual worker has his personal objectives. Worker undertakes employment so as to satisfy his personal objectives like wages, bonus, increment, promotion, facilities, better working condition, etc. He expects that his personal objectives will be satisfied by his business organization where he is working. There is interlink between personal objectives and objectives of business. ಸೊ ನೌಕರರು ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಅಂಥವರಿಗೆ ನೌಕರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ನೌಕರಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪಡಿಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಕಂಪನಿಯವರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೌಕರಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬೇಕು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಈಡೇರೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನೌಕರರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೇರ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ನೌಕರರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದವರು ನೌಕರರ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೌಕರರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಫಲರಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಫಲ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆ. Credibility of organization, its goodwill and reputation depends on the level of customer care it undertakes. Quality products, reasonable prices, better service, etc. are some of the aspects that can ensure customer relationship management. So ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅದರದ್ದು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಸರ್ವಿಸು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದೊಂದು ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಸಂಬಂಧ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸಂಬಂಧ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಗುಡ್ವಿಲ್, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು ಫೇಮಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಎ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ objectives ಆಫ್ business, that is economic objectives and social objectives. So
for today's class, I think it is enough now. In my next class, I'll be teaching you the characteristics of modern business. So until then, have a nice time. Thank you very much.